الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے آیت نمبر 29 اور 30 سورہ مرسلات کی پڑھ دی گئی۔ آیت نمبر 29 میں جو ضروری بات تھی اس میں ہو گئی تھی، ایک بچ گئی تھی۔ منکرین قیامت میں جو خرابیاں ہیں اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو تیسری خرابی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک غصے کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ مادہ جو غضب کا مادہ ہے، یہ جب انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے، جس کو افراط سے کہیے، تو انسان درندے اور بہائم سے زیادہ درندہ بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں مادہ رحم ہی نہیں رہتا۔ کسی پر ظلم و زیادتی کرنے میں کسی طرح کی اس کو کوئی دریغ نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو ستانے میں، ظلم کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اسلام جو ہمارا مذہب ہے، اس دن یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن نے متقین کی صفات جو بیان کی ہے، اس میں ایک صفت کیا بتایا؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، غصے کو پی جانا۔ پہلے ہم کبھی سنا چکے ہیں آپ کو کہ امام زین العابدین کو ان کی لونڈی باندھی وضو کرا رہی تھی، لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو حضرت کے ہاتھ میں چوٹ آ گئی۔ جی تھی بڑی ہوشیار وہ، وضو کرانے والی خدامہ۔ حضرت کے چہرے کا رنگ دیکھا تو یہی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ متقی کی صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانا۔ تو حضرت ایک دم ٹھنڈے ہو گئے کہ وہ اور ہوشیار تھی۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، معاف بھی کر دینا۔ کہا عفوت، میں نے تم کو معاف کیا۔ کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے۔ کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے جب حق آ جائے تو انسان حق کو قبول کر لے۔ ہم لوگوں کیا آتا ہے؟ ارے چھوڑ یار، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، کوئی میں نے چوڑی پہن رکھی ہے جی۔ یہ سب غیر ایمانی جملے ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہو گئے ہیں۔ کہتے نا، ارے جا 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 تو چوڑی پہن لے، بان کا دوپٹہ اوڑھ لے، شلوار پہن لے ماں کی۔ یہ سب غیر ایمانی جملے ہیں۔ آپ پوری تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھو، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھا چوم لیتے ہو جی، چومتے ہو نہیں چومتے ہو؟ بالکل، میں منع نہیں کرتا، لیکن حضرت کی سنت آ جاتی ہے تو سنت کو پیٹھ سے پیچھے پھینک دیتے ہو اور کرتے وہی ہو جو آپ کے جی میں ہوتا ہے جی۔ اس وقت کیوں نہیں انگوٹھا چومتے ہو حضور کے نام پر؟ شریعت آ جاتی ہے تو چومتے نہیں ہیں جی۔ میٹھا میٹھا، ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا، تھو تھو، یہ کہاں کی بات ہوئی؟ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے گزرا ہمارے درس میں کہ سلمان فارسی کو کہا تھا ان کے راہب نے کہ اس نبی کی علامت ہی ہوگی کہ غیر مناسب، یعنی گالی گلوچ دو گے تو وہ نبی غصہ نہیں ہوگا، مسکرا کر کے دیکھے گا۔ یہ ایمان ہے ہمارا آپ کا جی۔ پتے بولتے یار بومبے نہ رہا، کوئی بولتا ہے کراچی نہ رہا، کوئی بولتا ہے گجرات نہ رہا جی۔ یہ سب جملے ایمان کے نہیں جی۔ ایمان یہ ہے کہ ناگوار کو گوارا ہی نہیں کی۔ یہ قرآن نے کہا ہے غصہ پی جانا، معاف کر دینا، اور جس نے غصہ دلایا ہے اس کے اوپر احسان کر دینا۔ پھر آج 10 نہیں رہ جائے گا، ایک واقعہ ابھی آ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن 10 دے رہے ہیں، ایک شخص نے آ کے ان کو ماں کی گالیاں دی،
तमाम शागिर्द बैठे हुए भड़क गए। तो इमाम साहब ने दर्स को रोक दिया। दर्स रोकने के बाद दर्स खत्म कर दिया, और जिस आदमी ने गाली दी थी उसको साथ ले लिया आपने, कहा खबरदार कि किसी ने इसको कुछ कहा है। अब वो पूरे रास्ते इमाम आजम अबू हनीफा को गालियां दे रहा, यहाँ तक इमाम साहब का घर आ गया। देखिए मुहद्दिसीन ने इस वाक़े को लिखा, तर्जमान सुन्ना में लिखा हुआ ये वाक़या जी। जब घर आ गया तो उस शख्स ने और गंदी गाली दी। क्यों खड़ा हो गया, चलता क्यों नहीं? कहा आपकी ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई है, मेरा मकान आ गया है। क्या कहा? आपकी तमन्ना पूरी नहीं हुई। ये है हमारे अकाबिर जिनके हम नाम लेवाए, लेकिन हम लोगों की जिंदगी में नहीं। खैर, जब गाली दे दे के उसका जी पूरा भर गया तो कहा कि बस मुझे जितना गाली देना था, जो कुछ कहना था मैंने कहा दिया, अब तू जा, अपने घर जा सकता है। तो इमाम साहब ने कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है, अब जरा 2 मिनट रुक जाइए। आप सोच रहे होंगे गए होंगे कोई तबंचा लाने, गए होंगे कोई सिक्सर लाने, छुरी लाने, नहीं। अंदर गए और आला तरीन किस्म की जो खजूर थी उनके घर में रखी हुई, एक तबाक में ला करके उस शख्स को दिया हदियतन। गाली देने वाले को क्या दिया? वल्लाहिल अज़ीम हदीस है रसूल अकरम खातमुन नबीन की कि सिल मन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन मन असाअ इलैक। जो तुमसे न मिले उससे मिलो, और जो जुल्म करे तुम उसको माफ कर दो जी, और जो तेरे साथ बुरा करे उसके साथ तू भलाई कर। बिल्कुल इस हदीस पर इमाम आजम अबू हनीफा ने अमल किया। इमाम साहब का इंतकाल हो गया। सुनिए, तो किसी ने ख्वाब में पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मगफिरत कर दी। कहा जिंदगी का कोई सरमाया कबूल ना आया, ये जो मैंने नागवार को गवारा कर लिया था, इसी अमल पर अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी। मुहद्दिसीन ने लिखा इस वाक़े को, कहा इसी वाक़े पर मेरी। तो ईमान का तकाजा है दोस्तों, गुस्से को पी जाना, अगले को जिसने गुस्सा दिलाया है उसको माफ कर देना, और उस पर एहसान भी करना। ये है कुरान। अल्लाह करे हमारी जिंदगी कुरान के मुताबिक हो जी। चलिए दोस्तों, तो कुव्वत गज़बिया जो है, गजब इंसान के अंदर जब भड़कता है तो इंसान जुल्म करने में उसको मजा आता है। दुनिया की तारीख में नहीं बताऊंगा कौन कौन बड़े बड़े जालिम गुजरे, और अभी भी है लोग जुल्म करने में उनको मजा आता है। और जब तफरीत आ जाती है तो इंसान हक पामाल होता हुआ देखता है, लेकिन उसकी गैरत और हमीयत नहीं जागती जी, उसकी गैरत और हमीयत नहीं जागती है। तो अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बात हो, हक के खिलाफ कोई बात हो, तो उसमें तबीयत में दुख होना, दर्द पैदा होना, ये भी जरूरी ईमान की दलील है। अगर ये कैफियत भी नहीं है तो समझ लीजिए कि बंदा मुर्दा हो गया, उसके अंदर कोई जान नहीं रह गई है ईमान। अल्लाह ताला हम सबको ये तमाम जो मुनकिरीन क़यामत के अंदर खामियां और खराबियां हैं, अल्लाह इनसे हम सब की हिफाजत फरमाए। वैसे तो हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह है कि क़यामत आनी है और जरूर आनी चाहिए। भाई क़यामत के बाद ही ना जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, और क़यामत के बाद ही ना हौज़ कौसर पर हजरत खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैराब होंगे जी, और क़यामत के बाद ही ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और सोबत में अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत की मुलाकात करेंगे, ज़ियारत करेंगे। तो इसलिए वो आना ज़रूरी है जी। तो ये बात रह गई। अभी आज वो 30वीं आयत की दर्स मेरे ख्याल से रह गई, कल कर देंगे, बता आज उन्हें 30 ही लिखना। चलिए, सुभानअल्लाह बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।